अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुड़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, ईरान अमरीका मुज़ाकरात दे दूसरे दौर के हवाले नाल एक अहम खबर जिहड़ी ओह आई और खबर है वे कि ईरान के जिहड़े वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वो इस्लामाबाद आ रहे हैं एक मुख्तसर वफद दे नाल और इस वक्त हुकूमती ज़राए दे नाल खबर आ रही ने और हुण सवाल है वे कि यह जिहड़े ईरान अमरीका मुज़ाकरात ने इन्हां च हुण किन्ना चीज़ां दे उत्ते डिस्कस होएगा और ये कंसेंसस कायम हो सकेगा या जो राउंड 1 होया सी उस तरह की कोई सिचुएशन होएगी। और दूसरी तरफ एक होर अहम जी ब्रीफिंग हुई है वो जो अमेरिका के वज़ीर जंग और जोड़े उन्होंने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ने उन्होंने एक ब्रीफिंग दी है और ब्रीफिंग उन्होंने कहा है कि आबना हुरमज़ की नाकाबंदी उदों तक जारी रहेगी जो तक अमरीकी सदर चाहणगे। नाल उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के कोल हुण बेहतर मुआदे का कोई मौका जिहड़ा वे वो मौजूद नहीं है और उस तो इलावा उन्होंने आबना हुरमज़ की जी सूरत हाल उत्ते किन्ने जहाज़ जिहड़े ने रोके गए और सारी चीज़ों के उत्ते एक तफसीली ब्रीफिंग जी वो दी है। तो अज के प्रोग्राम ये उत्ते डिस्कस करांगे तो चलने हैं लतीफ़ चौधरी साहब वाल। साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की हाल है जी? ठीक ठाक, तुसीं सुनाओ? शुक्र अल्लाह दा बेहतरीन। कैसा मिजाज की चल रहा है? ठीक ठाक, बस जो सब इस वक्त ज़हन चो एक ही चीज़ चल रही है, अच्छा वो यही चल रही कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात का जिहड़ा मुमकिन दूसरा दौर है तो किस तरह का होएगा, वो की आउटकम होएगा, मुज़ाकरात होणगे तो किस किस्म के माहौल च मुज़ाकरात हो रहे हैं और की चीज़ां ने थोड़ा जिहा तुसी सानू ब्रीफ करो। हाँ, एक जिहड़ी डेवलपमेंट हुई है एक अच्छी डेवलपमेंट इनू असीं कहांगे क्योंकि जिस तरह का एक बज़ाहर डेडलॉक है सी ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੁxtਲਿਫ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬੈਕ ਚੈਨਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਂ ਪੈਗਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਇੰਟੈਕਟ ਸਨ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੁਣ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏ इस तरह का बिल्कुल है। ਇਹਦਾ मतलब यही है ना कि भी फ्रैकेन की तरफों चीज़ां एक पॉजिटिव इशारे ते मिल रहे हाँ जी बिल्कुल, चूँकि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी सूरत हाल भी दस रही थी, फिर यह भी खबर है कि उत्थे अमेरिका की जी लॉजिस्टिक टीम ते सिक्योरिटी टीम सारियां मौजूद अपने अपने जिहड़ियां शरायत के हवाले दे नाल जो चीज़ां ने ना तैयारी दे विच मौजूद ने। हुण वो जिहड़ी इतला अज आई है कि जो मुख्तसर वफद नाल अब्बास अराग़ची साहब पाकिस्तान तशरीफ लिया रहे हैं तो उन्हां दे नाल मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ां होणगियां गुफ्तगू ताकि वो अपनियां कुछ जो उन्हां दे माइंड दे विच क्योंकि इत्थों जो वापस गए ने तो उस तो बाद फिर चीज़ां जिहड़ियां ने उम्मीद सी कि भी होएगी तो नहीं ईरानी वफद आया तो कुछ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਵੈਕਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈਗੀ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਈਰਾਨੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਹਿਬਰੇ ਆਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਤਲਾ ਈਰਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ और शदीद जख्मी ने और उन्होंने नाल जिहड़ी गुफ्तगू हो रही है वो लेकिन वो होश च ने यानी यह कहा गया कि होश च ने लेकिन जख्मी ने जिहड़ा पैगाम रसानी हो रही है वो उन्होंने लिख के भेजा जाता है तो वो अगे कोई हाँ करते होने ने या ना करते होने ने या जो कोई उन्होंने बिल्कुल क्लोज कोई बंदा होना वो अगों उन्होंने कोलों लिखदा होना है या जो भी उन्होंने एक मैकेनिज्म उन्होंने जरिए वो तायद और हमायत या मुखालफत या इनकार या हाँ वो इस तरह सामने आती है। हुण ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਰੈਕਟ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾਕਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਗਾਮ ਰਸਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਤਰਜਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਉਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਸਤ ਰਵੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਲ ਇਨ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਐਜ਼ ਰਜੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਜਲਿਸ ਖਬਰਗਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਲੀਬਾਫ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਣਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਵੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਥੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਮੂਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲਟਰ ਇਨ ਹੋ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਆਨੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਤਰਫ, ਹੁਣ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਖਤਸਰ ਵਫਦ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਸਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਖਤਸਰ ਟੀਮ 'ਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ? ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਸਰ ਵਫਦ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲਿਆਣਗੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ 70 ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਟੀਮ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ੍ਰੇਵ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੇਵ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੂਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਐਟਮੀ ਪਲਾਂਟ ਬੜਾ ਸਖਤ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅਟੈਕ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਮ ਗੋਈਆਂ ਔਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਬੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਬਲੌਕੇਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਪੀਟ ਐਗਜ਼ਿਟ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਚਾਨਗੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਉਹ ਪਾਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਨਟੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਜੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲੌਕੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁੰਤਸ਼ਰ ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਰੀਫਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਬ ਉਹ ਬਰਲ ਬਿਆਨਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਆਨਾਤ ਤੇ ਬਿਆਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਦਾਰ ਆਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਹੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਜਾਂ ਸਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀਬਾਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟੂ ਸਾਈਨ ਦੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣੀ ਪਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਇਦ ਹਾਸਲ ਹੈ ਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਮੇ ਬੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਰਾਨੀ ਆਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਾਕਚੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਇਦ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਇਦ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਫਰੀਕ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜੰਗ ਨੂੰ ਹਤਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਣ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵੀ ਆਵੇ ਔਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡਲੌਕ ਸੀ ਉਹ 'ਚ 3 ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੀ ਲਬਨਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਇਤ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਹੋਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਜਿਹੜੇ JD ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਲਾਈਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਫੋਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰਹਿਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰਹਿਤਾਂ ਲੈ ਲਵੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ? ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਮੁਦੱਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਲਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਪਾਤਾ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਜੰਗ ਮੁਸਲਸਲ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਮਿਲਟਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਾਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੋਂ
ਹਰ ਹਟ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਦੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਬਰਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਕਲਣਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੂੰਜ ਆਈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਰਵੇ ਹੋਏ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ 33% ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਚਲੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੰਗਾਮੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ 60 ਦਿਨ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏਗਾ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗੀ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਨੇ $200 ਅਰਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਖਰਾਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਲਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਸਨ ਆਪਨੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਆ ਹੋਗੀ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ 60 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਕੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵਫਦ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਕਿ 60 ਦਿਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹ ਰਹੇ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਤੋਂ ਫਟਾਫਟ ਨਿਪਟਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ, ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਔਰ ਲੀਗਲ ਮਾਮਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਦਾ ਵਾਰ ਕਿ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ 7 ਡੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਮੈਂਡੇਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਹੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕੇਡ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਬਾਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਕ ਵਿਦ ਦੀ ਮੈਂਡੇਟ ਆਫ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅਪਰੂਵਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਕਰਟੇਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀ ਅਦਲੀਆ ਹੈ, ਅਦਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹ ਕਨਵਿਕਟਡ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾਰਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ ਸਦਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਖਲਾਕੀ ਜਰਾਇਮ ਮੋਰਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਖਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੈ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸ, ਬਦਾ ਕੇ ਉਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਰਾਰ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਐਟ ਵਾਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਉਹਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪੇ ਹਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਹਰਡਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਦਾਗ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈ ਲੇਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਹਦਫ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਹਦਫ ਕੀ ਹੈ? ਹਦਫ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ, ਆਪਣੇ ਮਸਲ, ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਬਰੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਹਮਣੇ में ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਸਭ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਲਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਲਿਬਨਾਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਤਨਾਜ਼ੁਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਈਰਾਨ ਔਰ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਹੈ ਵੇ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਆਫ ਲੈਬਨਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਇੱਕ ਆਰਮਡ ਬੈਂਡ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸੀਜ਼ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਜੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ, ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਲਬੱਤਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਜੰਗ ਭਾਵੇਂ ਤਗੜਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤਜਜ਼ੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਚੂਸਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਈਰਾਨ ਹੀ ਦੀ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਈਰਾਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ? ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀਟਰੀਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਫਜ਼ਾਈਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਫਜ਼ਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਹਾਮਲ ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ। ਹਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਏ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ ਹੈਡ ਨੇ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਜ਼ਲ ਅਟੈਕ ਸਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਡੈਮੇਜਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਲੌਕੇਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਫੋਰਸਿਸ ਉਤਾਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ੀਦ ਫਜ਼ਾਈ ਅਟੈਕ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਜ਼ਾਈ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਤਬਾਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਛਪੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਐਲਡਰਲੀ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ਼ਤ ਜ਼ੋਹਰਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉੱਥੇ ਮਰੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਭ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਕਤਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਆਵਾਮ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋ ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਅਬਾਸ ਅਰਾਗਚੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਖਤਸਰ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਕੂਮਤੀ ਜ਼ਰਾਏ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤਹਿਰਾਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਗਿਆ,
ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਊਂਡ 2 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਵੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਮਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇਤਮਾਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ਨਾਕ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਔਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ 에ਅਰ ਰੂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪਨ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਫਰੂਟਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਟਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਜ਼ੀਆਕਾਰ ਜਾਂ ਐਂਕਰ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਐਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਐਲਡਰਲੀ ਵਿਮਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੇਬਸੀ ਮਾਯੂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿ ਕਿਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਜੁਰਮ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਸੂਸੀ ਦਾ, ਮੁਸਾਦ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਤਸ਼ਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਭ ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਨੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਰਮਦਾਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਲਵਾਹਕੀਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਭਾਵੇਂ ਲਟਕਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਜਲਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਫਾਂਸੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੁਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਰੈਸਟ ਬਦਅਮਨੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅਮਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰੋਲ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰਲੀ, ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਐਸੇ ਟਾਈਟ ਰੋਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਫ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਅਰਬ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਆਇਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਲੀਆਤੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਯੂਏਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ $20 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਤਜ਼ੀਆ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨਿਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਅਗਰ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ IMF ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਿਸਾਬ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੰਝ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਬਾਈਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਮਨ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ ਮੁਸਲਸਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੀਨਸ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ, ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਲੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਟਿਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੇ ਲੜੀ ਸੀ, ਕਈ ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਨੇਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੋ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਉਹ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤਜ਼ੀਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੁਆ ਵੀ ਤੇ ਦੁਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਭ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ? ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਤਾਜਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਾਦਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਲਾਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਰੂਫ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 11 ਵਜੇ 5 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ 70% ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ। ਅੱਛਾ, ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ ਹੀ, ਔਰ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੂਰਜ ਅਰੂਜ ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜੇ ਮਾਲਕ ਆਏਗਾ ਤੇ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੁਕਾਨਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲੋਗੇ, 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ 8 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ, ਸਵੇਰ ਜਲਦੀ ਖੋਲੋ। ਦੇਖੋ 7 ਵਜੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਅਗਰ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ 5 ਘੰਟੇ 10 11 ਤੇ 12 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ 5 ਘੰਟੇ ਨੇ 10 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਰਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਇਹਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਚੱਲ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 10 ਬੰਦੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਅਰਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਬਦਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਅ ਹੈਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਉੱਠੋ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਵੇਲੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਰਾਤ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਰਾਤ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਤੇ ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।